السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی والی کلپ میں ہم نے جانا قطب نیپال، تاجدار نیپال، معلم اول نیپال سرکار حضور زاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کہ ان کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اور خانوادہ اعلیٰ حضرت سے کتنی محبت تھی، کتنا لگاؤ تھا۔ آئیے اب جانتے ہیں سرکار زاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقوش خدمات کو۔ سرکار حضور زاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جن خدمات کے ذریعے ملک نیپال میں جو دینی و اسلامی انقلاب برپا کیا وہ 4 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 مدرسوں کی تعمیر، نمبر 2 درس و تدریس، نمبر 3 واعظ و خطابت، نمبر 4 مناظرے۔ اب نیچے میں ذیل میں ہر ایک کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ مدارس کی تعمیر، مدرسوں کی تعمیر۔ سرکار حضور زاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وقت کے جلیل القدر علماء کرام سے فیضیاب اور علم و حکمت کے نور سے منور ہو کر اپنے وطن معلوف ملک نیپال تشریف لائے تو نیپال کی حالت زار دیکھ کر تڑپ کر رہ گئے، کیونکہ مسلمانوں کے وجود سے اگرچہ ملک نیپال کو سر سبز و شادابی حاصل تھی، لیکن اکثر مسلمان کے دل و دماغ، عقل و شعور اور فکر و خیال اسلامی تعلیمات و احکامات سے یکسر ویران تھے، اور ان کے اعمال و افعال اور رسم و رواج پر غیر اسلامی رسم و رواج نے قبضہ جما لیا تھا، اور یہ سب کے سب صرف اس لیے کہ مسلمانان نیپال اسلامی تعلیمات سے غافل، احکام شریعت سے ناواقف اور نور علم سے محروم تھے۔ ان تمام مفسدات و خرافات کا قمع کرنے اور مسلمانان نیپال کے قلوب و اذہان اور افکار و خیالات پر غاصبانہ قبضہ جما لینے والے غیر مسلمانہ ہندوانہ رسم و رواج سے نجات دلانے اور دین و شریعت، مذہب و مسلک اور علم و حکمت کی روشنی سے مسلمانوں کو درخشندہ و تابندہ کرنے کے لیے ضرورت تھی ایک اسلامی قلعہ کی جہاں سے اسلامی فوجیں پیدا ہو۔ حاجت محسوس ہوئی ایک ایسی دینی تربیت گاہ کی جہاں سے قال اللہ و قال رسول کی صدائیں سحر انگیز سے مسلمانوں کی ذہن و فکر آشنا ہو۔ ضرورت تھی ایک درسگاہ کی، ضرورت تھی ایک درسگاہ کی جہاں سے علم و فن اور حکمت و دانائی کا درس دیا جائے، اور ضرورت تھی ایک ایسے علمی سرچشمہ کی جہاں سے طالبان علوم کی سیرابی کی جا سکے۔ دارالعلوم قادریہ مصباح المسلمین۔ ان ضرورتوں کے پیش نظر سرکار حضور زاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عزم مصمم اور پختہ ارادے کے ساتھ عمل پیہم اور سعی مسلسل شروع فرما دیا، اور ہاتھوں ہاتھ قوم و ملت کا درد دیکھنے والے چند مخلص اور خصوصی افراد کے تعاون سے، مدد سے سرکار حضور زاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1351 ہجری مطابق 1930 عیسوی موافق 1997 بکرمی سنبت کو اسلامی قلعہ، علمی سر چشمہ، دینی تربیت گاہ اور مذہبی درسگاہ بنام دارالعلوم قادریہ مصباح المسلمین کی بنیاد رکھی، جہاں سے کثیر تعداد میں علماء کرام، حفاظ قرآن، علم و فن، حکمت و ہنر اور فکر و شعور کی دولت لازوال سے مالا مال ہو کر ملک و بیرون ملک دین و شریعت اور مذہب و مسلک کی خدمات کا فریضہ
بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ اب ذیل میں نیچے میں بانیان قادریہ مصباح المسلمین، اس کی خدمات، اپنی محنت و کوشش سے ترقی کے منازل طے کراتے ہوئے اس درسگاہ کو آفتاب و مہتاب جیسی بلندی پر پہنچانے اور مرکزی درسگاہ کا تاج زریں پہنانے والے ابتدائی اساتذہ کرام اور اس چشمہ علم و فن سے سیراب ہونے والے علماء و حفاظ کا مختصر تذکرہ پیش کیا جاتا ہے۔ بانیان قادریہ مصباح المسلمین، یوں تو اس عظیم درسگاہ کے بانی سرکار حضور زاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، کیونکہ آپ ہی کی تحریک، جد و جہد اور محنت و کوشش کے نتیجہ میں اس درسگاہ کا وجود ہوا، لیکن اس کو صفحہ ہستی پر لانے میں چند دیگر مخلص حضرات کا بھی بنیادی کردار رہا، اس لیے انہیں بھی بانیان کی فہرست میں شمار کرتے ہوئے قائد اہل سنت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مفتی اعظم نیپال سرکار حضور فخر نیپال صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی نوری مصباحی مدہ ذلہ العالی دارالعلوم قادریہ مصباح المسلمین کی 50 سالہ دینی، علمی، قومی اور ملکی خدمات کے مختصر جائزہ پر مشتمل کتاب گلشن علم و ادب میں تحریر فرماتے ہیں۔ یوں تحریر فرماتے ہیں: ملت کے سرفروشوں نے غنائے عثمانی اور فقر حیدری کا پیکر و یادگار بن کر منزل مقصود کی طرف پیش قدمی کی اور ایک معیاری دارالعلوم کے قیام کی خاطر ابتدائی سارے مراحل طے کر لیے۔ وہ قابل قدر و متدین حضرات یہ ہیں جنہوں نے دارالعلوم کی خشت اول رکھی اور بانیان ادارہ کے زرعی لقب سے مشہور ہوئے۔ نمبر 1، جنہوں نے دارالعلوم قادریہ مصباح المسلمین کے بنانے میں محنت فرمائی، قطب نیپال، مقلم اول نیپال، تاجدار نیپال سرکار حضور زاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ علی پٹی شریف۔ نمبر 2، فخر ملت حضرت علامہ و مولانا نجم الہدا صاحب علی پٹی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جناب حاجی رحمت اللہ صاحب جلیشور مرحوم۔ جناب حاجی نعمت اللہ صاحب علی پٹی مرحوم۔ جناب حاجی برکت اللہ صاحب مرحوم بھما پورا، جو امین شریعت مفتی اعظم نیپال سرکار حضور فخر نیپال صاحب کے دادا جد امجد ہیں۔ جناب حاجی محمد عرف لوٹن صاحب مرحوم لادو بیلا، جو حکیم ملت علامہ اسماعیل چترویدی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا ہیں۔ ماخوذ گلشن علم و ادب پیج نمبر 17۔ خدمات قادریہ مصباح المسلمین۔ دارالعلوم قادریہ مصباح المسلمین کی خدمات کی جہاں تک بات ہے تو اس کی خدمات کو تقریب فہم کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، علمی خدمات، یعنی طلبہ کو علوم و فنون سے آراستہ کر کے قوم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ نمبر 2، دعوتی و تبلیغی خدمات، یعنی دین و شریعت کی حقیقی تعلیمات و احکامات قوم مسلم تک پہنچانا اور اسلام اور مذہب و مسلک پر حملہ کرنے والوں کا دفاع کرنا اور منہ توڑ جواب دینا۔ گلشن علم و ادب کے خوشہ چین 1400 ہجری کے مطابق گلشن قادریہ مصباح المسلمین سے خوشہ چینی کرنے والے خوش نصیب 3 طرح کے ہیں۔
नंबर 1 मियाँ जी, नंबर 2 उलमा आलिम दीन, नंबर 3 हुफ़ाज हाफिज हजरात। नंबर 1 मियाँ जी। मियाँ जी किसे कहते हैं, उनकी हैसियत उस दौर में क्या थी। नीज 1400 हिजरी तक दारुल उलूम कादिरिया मिसबाहुल मुस्लिमीन से कितने मियाँ जी फारिग हुए, उन तमाम की तफसील कायदे अहले सुन्नत सरकार हुजूर फ़ख्र नेपाल मुद्दा ज़िल्लहुल आली की कलम ने यूं की है। लफ्ज़ मियाँ जी यहाँ नेपाल और सूबा बिहार की ख़ास इस्तिलाह है। जो लोग इब्तदाई अरबी तक तालीम हासिल करके छोड़ देते हैं उनको मियाँ जी कहते हैं। उस दौर में चूंकि इस्लामी उलूम व फ़नून के बहुत सारे इंतज़ामात हो चुके हैं इस दौर में, और सनदों के एतबार से भी तालीम की तकसीम कर दी गई है, इसलिए आज के माहौल में मियाँ जी की कोई ख़ास हैसियत नहीं है। लेकिन 40-50 साल पहले जब इल्म की कमी थी, खुसूसन वह इलाके जहाँ इल्म व फ़न और तहजीब व तमद्दुन का बिल्कुल फुकदान था, ना के बराबर था, वहाँ मियाँ जी हजरात की वही हैसियत थी जो आज के उलमा की है, आज के आलिम की है। जो मियाँ जी हो जाते वह उस दौर के उलमा तस्वुर किए जाते थे। गोया के उस दौर की दलालत व जहालत को महसूस करते हुए मियाँ जी हजरात का पैदा करना इस्लाम व सुन्नियत की अजीम तरीन खिदमत और तबलीग व इशाअत दीन थी। चुनांचे दारुल उलूम कादिरिया मिसबाहुल मुस्लिमीन इस मैदान में भी बेमिसल बेमिसाल और मुनफरिद नजर आता है। आज नेपाल के इलाका तराई और सरहद से मुत्तसिल हिंदुस्तान की कोई आबादी इस फैज से महरूम नहीं है। हर जगह दारुल उलूम हाजा ने यानी दारुल उलूम कादिरिया मिसबाहुल मुस्लिमीन ने मियाँ जी दिया, जो कम अज कम अपनी अपनी बस्ती को अपनी बस्ती को इल्म व इरफान की दौलत से फैज़याब कर रहे हैं, और शिरकत व बिदअत की जो घटा टोप तारीकियां छाई हुई थी वो उन मियाँ जी हजरात की बदौलत छटकर इस्लामी असर माहौल में तब्दील हो गई। दारुल उलूम कादिरिया मिसबाहुल मुस्लिमीन के इब्तिदाई क़याम से अब तक औसत हिसाब के बाद तकरीबन 1000 मियाँ जी की तादाद होती है, जिन्होंने दारुल उलूम कादिरिया मिसबाहुल मुस्लिमीन से फरागत इल्मी हासिल करके हस्बे हैसियत मजहबो मिल्लत की खिदमात अंजाम देने में सरगर्म अमल हैं। माखूज गुलशन इल्म अदब पेज नंबर 21 और 22। नंबर 2 पर हुफ़ाज़े किराम। हिफ्ज़ कुरान मजीद की क्या फजीलत अहमियत है और हुफ़ाज़ की किस कदर ज़रूरत है, माँ व शुमा किसी पर मख्फी नहीं, हम पर आप पर किसी पर यह छुपी हुई बात नहीं है। इसी अहमियत फजीलत और ज़रूरत के पेश नज़र दारुल उलूम कादिरिया मिसबाहुल मुस्लिमीन के अरकान को हिफ्ज़ व क़िराअत का इंतज़ाम करना पड़ा। माहिर असातिज़ा की तकर्रुरी बहाल भी करनी पड़ी। फिर क्या था, हिफ्ज़ क़िराअत के तलबा कुर्बो जवार और दूर दराज से कशां दारुल उलूम में आने लगे, और एक वक्त ऐसा भी आया कि यहाँ से तकमीले हिफ्ज़ बाइसे सआदत समझी जाने लगी। उस दौर का पूरा नक्शा खींचते हुए कायदे अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म नेपाल सरकार हुजूर फ़ख्र नेपाल का कलम रवा दवा है। यूं लिखते हैं सरकार हुजूर फ़ख्र नेपाल, तालीम हिफ्ज़ के सिलसिले में दारुल उलूम का वो सुनहरा दौर भी हमारे नजरों के सामने है जब उस्ताद मुअज़्ज़म हजरत हाफिज हकीम अब्दुल शकूर साहब अजीजी मुद्दा ज़िल्लहुल आली, जो मुनाजिर अहले सुन्नत मुनाजिर आज़म आलम सरकार हुजूर मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला कलीमी दामा ज़िल्लहुल आली के वालिद गिरामी हैं, इनकी दर्स
इनकी दरसगाह हिफ्ज़ व क़िरात गैर मामूली शोहरत व मकबूलियत की हामिल बनी हुई थी, जहां चहा तरफ से शहदाइये हिफ्ज़ व क़िरात कशा कशा बारगाहे हाफिज में तलब फैज़ के लिए हाजिर हो रहे थे और यहाँ की हाजिरी को अपने लिए सआदत व बरकत और यहाँ के दौराए हिफ्ज़ को सनद अजीम तस्वुर करते थे। जाहिर है कि सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि सरहदी हिंद के शायकीन व तालिबान हिफ्ज़ व क़िरात दारुल उलूम से फरागत को हासिलो बरकत तस्वुर करते थे, तो यहाँ से हुफ़ाज़ व कुर्रा की एक तादाद सनद व दस्तार हिफ्ज़ व क़िरात से नवाजे गए होंगे और उन तमाम के अस्माए गिरामी की फहरिस्त पेश की जाए तो यकीनन तवालुद का बाइस होगा। इसलिए गुलशन इल्म अदब में जिक्र करदा अस्माए हुफ़ाज को सुबूत क़ितास करने पर इक्तफा किया जाता है। नंबर 1, मौलाना हाफिज मोहम्मद जैश मोहम्मद साहिब लोहना, जनाब हाफिज अब्दुल हमीद साहब महदैया, जनाब हाफिज मोहम्मद इदरीस साहब एकडारा बेला, जनाब हाफिज शराफत हुसैन साहब अली पट्टी, जनाब हाफिज गुलाम रसूल नाबीना साहब मरहूम बसैठा, जनाब हाफिज ऐनुल साहब बरदाहा, जनाब हाफिज जहरुद्दीन साहब अली पट्टी, जनाब हाफिज खलीलुर रहमान साहब बरदाहा जो मौलाना जैश मोहम्मद साहब के बहनोई हैं, जनाब हाफिज अब्दुल वहाब साहब सुरसंड, जनाब हाफिज मुस्लिम साहब अली पट्टी, जनाब हाफिज मोहम्मद यूनुस साहब खुरसाहा, जनाब हाफिज कुतुबुद्दीन साहब कटैया, जनाब हाफिज कमरुद्दीन साहब अली पट्टी, जनाब हाफिज दाऊद साहब सुरसंड, जनाब हाफिज मोहम्मद तस्लीम साहब कटैया वगैरह। ये हुफ़ाज़ किराम उस दौर के हैं जिन्होंने दारुल उलूम कादिरिया मिसबाहुल मुस्लिमीन अली पट्टी शरीफ से तालीम हासिल किया, हिफ्ज़ मुकम्मल किया। नंबर 3 पर आते हैं उलमा। दारुल उलूम कादिरिया मिसबाहुल मुस्लिमीन की दर्जे बाला खिदमत यकीनन काबिल कदर हैं, लेकिन जिस खिदमत ने दारुल उलूम की शोहरत व मकबूलियत को औजे कमाल तक पहुंचाया वह है उलमाए किराम की टीम तैयार करके कौम के सामने पेश करना, क्योंकि उलमाए किराम ही हर मंजिल पर कौम की सही रहनुमाई करने की सलाहियत के हामिल होते हैं। और क्यों ना हो कि उलमा के सरों पर अल उलमा वरसतुल अंबिया का ताज ज़दी जो है। बहरहाल दारुल उलूम कादिरिया मिसबाहुल मुस्लिमीन ने कौम मुस्लिम को ऐसे ऐसे उलमा अता किए जिन पर न सिर्फ दारुल उलूम ही को फख्र है बल्कि मुल्क नेपाल को भी फख्र है। ये वाज़ेह रहे कि उलमा की टीम तैयार करने का मतलब ये नहीं कि उलमाए किराम दारुल उलूम ही से फारिग तहसील हुए और यही उन्हें सनद फरागत भी मिली, बल्कि मुराद ये है कि उलमा ने दारुल उलूम ही में मुतवस्सितात और मौकूफ अलैह ताम तक की तालीम हासिल की, जिस पर दस्तार फजीलत और दौराए हदीस मौकूफ है। जैसा कि कायदे अहले सुन्नत सरकार हुजूर फखरे नेपाल फरमाते हैं, हमारी मुराद फारिगीन उलमा से ये नहीं कि दारुल उलूम कादिरिया ही में इन फारिगीन ने दौराए हदीस की तालीम पाई और यही दस्तार फजीलत से भी नवाजे गए, बल्कि इसका मतलब ये है कि इन उलमा ने दारुल उलूम कादिरिया ही में मुतवस्सितात और मौकूफ अलैह ताम तक की तालीम हासिल की, जिस पर दस्तार फजीलत व दौराए हदीस मौकूफ है। जाहिर है अगर उलमा दारुल उलूम हाजा में यानी दारुल उलूम कादिरिया मिसबाहुल मुस्लिमीन में दाखिले दस न होते और उनको यहाँ के नसाब फौकानिया व आलिया की सनदें न दी जाती तो किसी दूसरे मेयारी दरसगाहों मसलन मादर इल्मी अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, जामिया मंजर इस्लाम बरेली शरीफ
اور دارالعلوم شمس العلوم گھوسی یوپی میں داخلہ حاصل کرنے کے مجاز نہ ہوتے۔ چنانچہ بہت سارے طلبہ کو دارالعلوم قادریہ نے اپنی ہی توسل سے دیگر مرکزی درسگاہوں میں بھیجا اور ان کے قیام و طعام کا مکمل انتظام کرایا ہے۔ ماخوذ گلشن علم و ادب۔ انشاءاللہ عز و جل اب اگلی کلپ میں آپ سنیں گے پروردہ دارالعلوم قادریہ مصباح المسلمین و دعوتی تبلیغی خدمات و دعوت و تبلیغ و باطل فرقوں کا مقابلہ و اساتذہ دارالعلوم قادریہ مصباح المسلمین و دارالعلوم قادریہ کو زینت بخشنے والے علماء